وزیر اعظم محمد شہباز شریف صدر امام علی رحمان کی دعوت پر آج سے تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ تاجک صدر اور ہم منصب سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دورہ دو طرفہ تعلقات، علاقائی، تجارتی اور عوامی روابط کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ کثیر جہتی امور پر تعاون کے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس کل سے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کے اجلاس کے دوران قازقستان کے صدر توقیف سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قازقستان کے سفیر یرزان کستفین سے گفتگو۔ سفیر نے صدر قاسم زومارت کا تہنیتی پیغام پہنچایا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کیس کی سماعت جاری۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 79,434 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے 2 الگ الگ آپریشن، 9 دہشت گرد ہلاک۔ تیرا کے علاقے میں خفیہ اطلاعات پر سیکورٹی فورسز کی کارروائی۔ سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث انتہائی مطلوب کمانڈر نجیب عرف عبد الرحمان اور اشفاق سمیت 7 دہشت گرد مارے گئے۔ لکی مروت میں ایک اور سیکورٹی آپریشن کے دوران 2 ملک دشمن ہلاک۔ ISPR۔ وزیر اعظم کی تیرہ اور لکی مروت میں کامیاب آپریشنز پر پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی پذیرائی۔ خطرناک اور انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر پوری قوم کو اپنے جوانوں پر فخر ہے۔ پاکستان کے محافظوں کا ملک میں قیام امن کے لیے غیر متزلزل عزم لائق تحسین ہے۔ محمد شہباز شریف۔ SIFC کے اقدامات، توانائی کے شعبے میں نمایاں بہتری، ڈسکوز کی نجکاری اور قابل تجدید توانائی پر تیزی سے کام جاری۔ سعودی عرب کا 600 میگا واٹ کے متعدد سولر منصوبے میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔ کے الیکٹرک کے لیے 300 میگا واٹ منصوبے کے لیے مسابقتی بولی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ غزہ سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ خصوصی اجلاس میں غزہ میں جاری انسانی صورتحال سمیت بنیادی ڈھانچے کی تباہی، خصوصاً خطے میں تعمیر نو کی کوششوں پر غور کیا جائے گا۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے انسانی امور اور تعمیر نو کے رابطہ کار سگریٹ کاگ سلامتی کونسل کے ارکان کو بریفنگ دیں گے۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ شہر میں ہجوم پر اسرائیلی شیلنگ سے 2 جبکہ خان یونس میں بمباری سے 1 فلسطینی شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا خان یونس کے مشرقی علاقے کو فوری طور پر خالی کرنے کا حکم۔ یورپین ہسپتال سے مریضوں کو نکالا جا رہا ہے۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں۔ الخلیل میں قابض فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی زخمی، متعدد زیر حراست۔ نومبر میں ہونے والے امریکی انتخابات سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا ریلیف۔ امریکی سپریم کورٹ کی سابق صدر کو عدالتی کارروائی سے استثناء دے دیا۔ سپریم کورٹ کے 6 ججز نے حق میں جبکہ 3 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلے کو جمہوریت کی فتح قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے خطرناک مثال قائم کی۔ صدر جو بائیڈن کی فیصلے پر شدید تنقید۔ بھارت میں کرکٹ کا کھیل بھی مذہبی تعصب کی بھینٹ چڑھ گیا۔ مودی کے گڑھ گجرات میں ہندو غنڈوں کے ہاتھوں ایک مسلمان کا بہیمانہ قتل۔ مسلمان کھلاڑیوں کے مثبت کارکردگی سراہنے پر سلمان وہرا نامی تماشائی کو ہندو بلوائیوں نے بلے اور چاقوؤں کے وار سے قتل کر دیا۔ بلوائیوں کے تشدد کے دوران متاثرہ شخص مدد کے لیے پکارتا رہا مگر ہزاروں کے ہجوم میں سے کوئی بھی مدد کو نہ آیا۔ بھارت میں غیر معیاری معائنہ شدہ ادویات کے 36% ڈرگ مینوفیکچرنگ یونٹس بند۔ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت کا تقریباً ہر ادارہ غیر ذمہ داری اور کرپشن کا گڑھ بن چکا۔ بھارت میں بنائے جانے والے کھانسی کے شربت عالمی سطح پر 300 سے زائد بچوں کی موت کا باعث بن چکے۔ بھارتی فارما انڈسٹری کا غیر معیاری ادویات بنانے کے باعث
معیار انتہائی گر چکا ہے۔ انڈیا کی سینٹرل ڈرگ اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن کے سربراہ راجیو رگھوونشی کا اعتراف۔ انسداد بجلی چوری مہم کے دوران بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن، ملک بھر سے اب تک 101 ارب روپے وصول، 81,000 سے زائد بجلی چور گرفتار۔ 16 تا 30 جون کے دوران متعلقہ اداروں نے لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور اسلام آباد میں بجلی چوروں سے 48 ملین وصول کیے۔ پشاور، حیدرآباد، سکھر اور کوئٹہ سے 38 ملین وصول ہوئے۔ مزید 140 بجلی چوروں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نارتھ کی جانب سے سوئی کے نواحی علاقے سناڑی مٹھ کے لوگوں کے لیے احسن اقدامات، مقامی کسانوں کو زرعی مشینری، کھاد اور بیج فراہم کیے۔ علاقے میں ایک مسجد اور 2 سکولز بنائے گئے۔ مقامی حمایتین اور کسانوں کا فلاحی اقدامات کا خیر مقدم، پاک فوج اور ایف سی کے جذبے کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں صبح 9 سکول کا آغاز۔ مختلف دکانوں، ہوٹلوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے بچوں کو صبح 7 سے 10 بجے تک تعلیم دی جائے گی۔ طالب علموں میں مفت کتابیں اور اسٹیشنری بھی تقسیم۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ صوبہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہے گا۔ کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور جنوبی سندھ میں بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا بھی امکان۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج کھیلوں کے صحافیوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد سپورٹس جرنلسٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ملک میں کھیلوں کے فروغ میں سپورٹس جرنلسٹ کا کردار نمایاں ہے۔ ایشین 6 ریڈ اور انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی۔ انڈر 21 میں احسن رمضان اور محمد حسنین اختر فائنل میں پہنچ گئے۔ 6 ریڈ بال میں پاکستان کو اویس منیر نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فائنل میں اویس منیر ہانگ کانگ کے ناسین وان سے مقابلہ کریں گے۔ اور جرمنی میں یویفا یورپین چیمپئن شپ یورو کپ 2024 پرتگال اور فرانس نے یویفا کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ راؤنڈ آف 16 میں پرتگال کی سلوینیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 3 گول سے شکست۔ فرانس نے بیلجیم کو 1 گول سے ہرا دیا۔ کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ پرتگال سے ہوگا۔ یورو کپ کے میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ 21 مراحل پر مشتمل دنیا کی طویل ترین سائیکل ریس ٹور ڈی فرانس تیسرا مرحلہ ایریٹریا کے بنیام گرمے کے نام رہا۔ گرمے ٹور ڈی فرانس کا کوئی بھی مرحلہ جیتنے والے پہلے سیاہ فام ہیں۔ گرمے نے 230.8 کلومیٹر کا فاصلہ 5 گھنٹے 26 منٹ اور 48 سیکنڈز میں طے کیا۔ ایکواڈور کے ریچرڈ کاراپاس مجموعی برتری حاصل کرنے میں کامیاب۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ تفصیلی خبروں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کے تاجکستان کے دورے کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج سے تاجکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ تاجک صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اس دورے میں مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے قازقستان جائیں گے۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز آپ کو دکھاتے ہیں محمد بظر عباس کی اس رپورٹ میں۔
تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کی دعوت پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف تاجکستان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ دوشنبے میں وزیر اعظم اعلیٰ سطح سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ یہ دورہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان باقاعدہ اعلیٰ سطح تبادلوں کا حصہ ہے۔ فریقین مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے، خاص طور پر علاقائی تجارت، عوام سے عوام تک رابطوں اور توانائی کے ساتھ کثیر و جہتی امور پر تعاون، مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان قریبی تعلقات ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ وسط ایشیائی ریاستوں میں تاجکستان پاکستان کے قریب ترین واقع ہے۔ پاکستان کی بحیرہ عرب میں واقع بندرگاہیں تاجکستان کے لیے سمندری تجارت کا نزدیک ترین راستہ ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین مضبوط روابط قائم ہیں۔ وسطی ایشیا کے مسلمانوں کے مابین اسلامی تہذیب و ثقافت کے گہرے تاریخی تعلقات ہیں۔ جغرافیائی قربت کے اعتبار سے پاکستان اور تاجکستان کے مابین معیشت، صنعت، توانائی، دفاع اور دیگر شعبہ جات میں تعاون کے لیے بہت مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے قازقستان بھی جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور کابینہ کے دیگر سینئر ارکان اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی ہمراہ ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطۂ نظر پیش کریں گے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ علاقائی روابط اور تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم SCO+ سمٹ سے بھی خطاب کریں گے۔ اس اجلاس میں رکن ممالک سمیت ڈائیلاگ پارٹنرز، مبصر ریاستیں اور بین الاقوامی تنظیمیں بھی شریک ہوں گی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان میں قازقستان کے سفیر یجیان کستافین نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے قازقستان کے صدر قاسم زومارت توکایوف کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا اور پاکستان اور قازقستان کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کے اجلاس کے لیے آستانہ کے اپنے آئندہ دورے کے دوران صدر توکایوف سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان قازقستان کے مابین دو طرفہ تعلقات، دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے اور علاقائی روابط اور سلامتی میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ قازقستان کے سفیر نے وزیر اعظم کو قازقستان کے صدر کا تہنیتی پیغام پہنچایا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے کے لیے جاری مختلف سرگرمیوں اور اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ آج کی ایک اور اہم خبر یہاں پر آپ کو دیتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ آئین کے مطابق مخصوص نشستیں آزاد امیدواروں کو نہیں، سیاسی جماعتوں کو ملیں گی۔ مخصوص نشست کے حصول کے لیے سیاسی جماعت کا ایک جنرل سیٹ حاصل کرنا لازمی ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر 2 الگ الگ آپریشنز کے دوران 9 دہشت گرد واصل جہنم کر دیے۔ ISPR کے مطابق تیرہ کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی میں 7 دہشت گرد ہلاک کیے، جن میں انتہائی مطلوب نجیب عرف عبد الرحمان اور کمانڈر اشفاق شامل تھے۔ ہلاک شرپسند سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ایک اور آپریشن لکی مروت میں کیا گیا، جہاں 2 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تیرہ، ضلع خیبر اور لکی مروت میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے محافظوں کا ملک میں امن کے لیے غیر متزلزل عزم لائق تحسین ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 9 دہشت گردوں بشمول خطرناک و انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، جس پر پوری قوم کو اپنے جوانوں پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم ملک کو دہشت گردی کی افریت سے پاک کرنے کے لیے افواج پاکستان کے بہادر جوانوں کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان جاری۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 79,434 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے ذیشان احمد سے۔ جی ذیشان، بتائے گا آج کاروباری ہفتے کا دوسرا روز ہے، ساتھ ہی وفاقی بجٹ کو منظور ہوئے بھی آج دوسرا روز ہے۔ سٹاک مارکیٹ کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اور آنے والے دنوں میں انڈیکیٹرز کہاں تک جائیں گے؟ جی، کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی آج اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے اور اب تک 600 سے زیادہ پوائنٹس کا نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ مارکیٹ 79,000 کے سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ بلکہ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح سے پوائنٹس کا اضافہ ہوتا رہا تو کوئی بعید نہیں کہ کاروباری دن کے اختتام تک جو ہے مارکیٹ 80,000 کی سطح کو بھی عبور کر لے۔
जो मार्केट में तेज़ी के महरक़ात हैं उनकी बुनियादी वजह हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के तसलसल के साथ साथ SIFC का इक़दाम है, जिसके ज़रिए सरमायादारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ हैं वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर अपना ट्रेड कर रही हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, सरमायादार इसमें अपना पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो तजारती खसारे में जो कमी है उसके महरक़ात हैं, और इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है कमी की गई स्टेट बैंक की जानिब से, वो भी इसकी बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हमें तेज़ी देखने में आ रही है। माशी माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बहुत मुस्बत अशारिये मिल रहे हैं, ताकि सरमायादार जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाइंग की जा रही है। बाजार हिस्से में इस वक्त जो है 600 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और मार्केट जो है 79,000 की सतह पर ट्रेड कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के हवाले से अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ बुलेटिन में बात करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास हुआ। वज़ीर ममलकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वज़ीर ख़जाना ने माली साल 2023-24 के लिए हदफ से ज़ायद 9,311 अरब रुपए महसूलात जमा करने पर FBR के अमले की तारीफ़ की। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ममलकत ने FBR की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि रेवेन्यू डिवीज़न हुकूमत के मालियाती मकासद के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। इजलास में इस अज़्म का इआदा किया गया कि महसूलात की वसूली, डिजिटाइजेशन और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए FBR के इक़दामात की भरपूर हिमायत की जाएगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से निजी सरमायाकारी में ताउन की तलाश के लिए मारूफ आलमी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म किरनी के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने वफ़द को 5ES फ्रेमवर्क के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि 5E's का मकसद इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना, पाकिस्तान में मुस्तक़बिल की तरक्की की बुनियाद रखना है। उन्होंने तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की हासिल करने के लिए बरामदात को बढ़ाने, ज़राअत की पैदावार में इजाफे समेत सनती शोबे की तरक्की के रास्ते में हायल मसाइल को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल तब्दीली, तवानाई में खुद किफ़ालत और समाजी शोबे में मसावी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने मुल्क के तस्वीराती अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन और ठोस कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। और तवानाई के शोबे में SIFC की सहूलतकारी और हुकूमती इक़दामात। गुज़श्ता एक बरस के दौरान SIFC की सहूलतकारी के बायस तवानाई के शोबे में नुमायां तौर पर बेहतरी देखने में आ रही है। SIFC की अनथक मेहनत और कोशिशों के बायस तवानाई के शोबे में डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन और विंड और सोलर समेत काबिल तजदीद तवानाई पर तेज़ी से काम जारी है। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में दी गई मुराद के नतीजे में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी की राह हमवार हुई है। सऊदी अरब ने 600 मेगावाट के मुतअद्दिद सोलर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसके लिए मुआहदे की तैयारी पर काम तेज़ी से जारी है। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन पर भी तेज़ी से काम जारी है और 2 मराहिल में 5 डिस्कोस को प्राइवेटाइज किया जाएगा, जबकि 3 डिस्कोस को तवील मुद्दती मुराद दी जाएंगी। SIFC की एपिक्स कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक पावर डिवीजन को कोई इलेक्ट्रिक के साथ लेन देन के मामलात को हल करने के अहकामात दिए गए हैं जो तवील अरसे से तातुल का शिकार हैं। विंड और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में के इलेक्ट्रिक के लिए 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए मुसाबकती बोली को जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। SIFC पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशों में शाना बशाना काम कर रही है, जिसके असरात नज़र आना शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना CTD गोरडा के मुकदमात पर समाअत करते हुए अदालत ने तमाम गैर हाजिर मुल्ज़िमान के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दिया है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। केस की आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ केस की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। पाक फौज और FC बलूचिस्तान की जानिब से सुई के नवाही इलाके सनाड़ी मठ के लोगों के लिए एहसन इक़दामात। FC बलूचिस्तान ने मकामी किसानों में काश्तकारी के लिए आगाही पैदा की और लोगों को ज़राई मशीनरी के साथ साथ खाद और बीज फराहम किए। इस वक्त सनाड़ी मठ में 4000 एकड़ के रकबे पर काश्तकारी की जा रही है और 76 सोलर ट्यूबवेल्स फंक्शनल हैं। इस रकबे पर गंदम, कपास, चना और सरसों की फसलें काश्त की जा रही हैं। इसके अलावा इस इलाके में मकामी अफराद के लिए FC की जानिब से एक मस्जिद और 2 स्कूल्स भी कायम किए गए हैं। इलाका में ऐसा बंजर इलाका है, इधर आबादी बला छिन्या 4-5 साल भी था कोई छिन्या
बलोचिस्तान FC मेहरबानी भी था इधर आबादी शुरू करना थी अमन खाना थी इधर बाज महिला कार अमन है गंदीम भी गए सरसों भी गए चना भी गए इधर गरीब गुरबो आबादी अमन इधर निश्ती FC आर्मी ज्यादा इधर मैं फजिया साथ था इधर आबादी खाना थे बोर जनाते थे सोलर प्लेट में जनाते थे स्कूल जनाते थे मस्जिद जनाते थे इधर अमन खाना था FC बलोचिस्तान ये हमारे इलाके खुशकलब था पाक फौज और FC हमारे हिमायत किया बिल्कुल इधर हमारे इलाके खुशकलब था बिल्कुल अभी बिल्कुल बेहतर हो गया हमारे रोटी से तंगी था अभी हमारे तंगी थोड़ा बहुत सही हो गया माशाअल्लाह कितना फसल है खुद देख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम। बैनुल अक़वामी मंजरनामे के साथ मैं हूँ नाज़िया कमल। सबसे पहले बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल की। नाज़रीन, गज़ा और रफ़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और सिहोनी फोर्सेज ने रिहायशी मकानों और पनाह गुज़ीनों के कैंपों को निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से ताज़ा हमलों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। गज़ा शहर के मगरब में एक गली के अंदर लोगों के हजूम पर इसराइली शेलिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद और 10 ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में एक घर पर इसराइली बमबारी से 1 फ़लस्तीनी शहीद और 6 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस के मशरक़ी इलाके को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दिया है। सिहोनी फ़ोर्स के इस हुक्म के बाद सबसे बड़े यूरोपियन हस्पताल से मरीजों को फौरी तौर पर निकाला जा रहा है। खैमों में मुक़ीम अफराद भी अपनी रिहाइश गाहें खाली कर रहे हैं। दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अल खलील के इलाके बैत उमर में छापे के दौरान काबिज़ फ़ौज ने फायरिंग करके एक नौजवान को ज़ख्मी कर दिया। अल खलील में एक और वाक़े में भी एक फ़लस्तीनी इसराइली फायरिंग से ज़ख्मी हुआ। जनीन, बैतुल्लहम समेत दीगर इलाकों से मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 37,900 फ़लस्तीनी शहीद और 87,060 ज़ख्मी हो चुके हैं। काबिज़ फ़ौज की जानिब से गज़ा के इलाके शुजाइया की जानिब पेशकदमी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास आज होगा जिसमें गज़ा की तामीर नौ पर बात की जाएगी। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा के मुताबिक सलामती कौंसिल के खुसूसी इजलास में गज़ा में जारी इंसानी सूरत हाल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, खुसूसन ख़ित्ते में तामीर नौ की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर और तामीर नौ के राबताकार सिगटकॉग सलामती कौंसिल के अरकान को इस हवाले से ब्रीफ करेंगे। फ़लस्तीन ने गज़ा की पट्टी में गैर मुल्की फ़ौजों की तैनाती और इस तरीके से कब्ज़े के दवाम की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और फ़लस्तीनी सरज़मीन पर किसी भी किस्म की गैर मुल्की वजूद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फ़लस्तीन का इंतज़ाम कैसा होगा और इसे कौन चलाएगा, इस फैसले का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम को है। हम गैर मुल्की फ़ौजों की तैनाती की तजवीज़ को नहीं मानते। फ़लस्तीन सदारती दफ्तर के तर्जुमान और वज़ीर इत्तलात नबील अबू रज़ीना ने ख़बर रसां एजेंसी वफ़ा के लिए जारी बयान में कहा है कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर किसी भी गैर मुल्की वजूद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। उन्होंने कहा कि हम दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी में गैर मुल्की वजूद की इजाज़त नहीं देंगे। उनका कहना है कि हम फ़लस्तीनी अवाम को दुनिया से काटने की चाल को मुस्तरद करते हैं। कुछ बात करेंगे अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात से कबल डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को फौजदारी मुकदमात में अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दे दिया। अदालत ने करार दिया है कि साबिक सदूर को अपने फैसलों पर अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने ट्रंप के हक़ में जबकि 3 ने मुखालिफत में फैसला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जमहूरियत की फतह करार दिया है, जबकि सदर जो बाइडन ने फैसले पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक खतरनाक मिसाल कायम की है। वो सिर्फ एक बैंक के थ्रू था, उसमें काफ़ी शिकायत थी, लेकिन हम अगली किस्त जो देंगे वो हमने 6 और बैंकों के साथ जो है मुआहिदा किया है और इससे आसानी हो जाएगी। वो जो रश बनता था वो इंशाल्लाह ताला नहीं होगा और लोगों को एक शफाफ तरीके से, एक कंफर्टेबल तरीके से उनकी पेमेंट्स होंगी। हमारा 2 ही मकसद हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जो हमारी लीडर्स के विजन के मुताबिक, आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक और हमारे चेयरमैन जो हैं पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विज़न के मुताबिक, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की विज़न के मुताबिक हम चाहते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो अदायगी हो और
इज़्ज़त के साथ अदायगी हो, लोगों की जो है इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर ये अदायगियाँ की जाए एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माहौल में, और हम इसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ रवां हैं। अब अगर आपने कोई गुजारिश ये है जी। कि किसान और मजदूर पीपल्स पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जी भट्टो साहब ने बड़ा शऊर दिया है। जी पंजाब का किसान गंदम हुकूमत ने नहीं खरीदी। जी किसान रो रहा था, पीपल्स पार्टी उसकी फरियाद और उसकी आवाज़ बन रही थी। पर बज़ाहिर क्या ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अगर आप गंदम खरीद लेती और किसानों को जो आप राशन देती हैं ये पैसे देखिए उन्हें ये पैसों में दे देते, देखिए किसान भी खुश हो अब जाता है और आपका आप बेनज़ीर वाला देखिए पैसे लेने वाला भी खुश हो देखिए जाता है। मेरी बात उन्हें सुने, गंदम दे देते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक अपना मैंडेट है, एक उसका दायरा कार है। अगर आप मुझे अब कहें कि वो मेडिकल के जो अस्पताल हैं वो चाह के गंदम खरीद लें तो वो नहीं खरीद राशन सकते। के पैसे देती हैं। देखिए जी, हम हमारा जो दायरा अमल है वो बेनिफिशरीज हैं, जो बेनिफिशरीज से रिलेटेड काम है हम उस तक महदूद हैं। हमारा जो एक्ट है वो हमें महदूद करता है, हम इस तरह से हर जगह पे नहीं जा सकते। हमने वो काम करना है जो हमें दिया गया है, तो इंशाअल्लाह ताला हम उस काम में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ जी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, रिपोर्ट पेश हुई थी कि जो जब मैं मिनिस्टर बना तो उस वक्त भी मैं स्पोर्ट्स का मिनिस्टर भी था और यूथ का भी था, तो जो मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों को मैदानों में काम करते देखा हुआ है, जो इनको पसीना निकालते हुए मेहनत करते देखा है, तो हम ये एक तरह से हमारे अनसंग हीरोज़ हैं और इनकी जो मेहनत है उसके ऊपर मैं इनको जितना भी अप्रिशिएट करूं वो कम है। अगर हम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बात करें तो दुनिया के महज़ब माशरों में स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स जो है एक ड्राइविंग इंजन है इकॉनमी को चलाने के अंदर। बदकिस्मती से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को फॉर नंबर ऑफ रीजंस वो मुकाम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए। वी आर ट्राइंग फॉर दैट। इंशाल्लाह ताला इस साल का जो विज़न है, हम लोगों ने जहाँ पर हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि ये जो बजट हम लेकर आए हैं इस बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। इसके ऊपर जो सैलरीड क्लास बात कर रही है, जो बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने हैं और उनका हल हम निकाल रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहला जो इशू था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना, पाकिस्तान की इकॉनमी को राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में मूव कराना। अल्लाह के फजल से वो काम हो गया। अब जो इस वक्त अवाम के ऊपर हमने जो इस वक्त ओवरऑल जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर आटा, चावल, दाल, इनके रेट्स को नीचे लेकर आ रहे हैं। 4 साल के कम तरीन रेट्स के ऊपर जो है इस वक्त आप देखते हैं हमारी स्टॉक मार्केट जिस तरह ग्रो कर रही है, तो इट मीन्स कि बिजनेस जो है उसका पूरा एतमाद और एतबार है इन पॉलिसीज़ के ऊपर, क्योंकि अभी वक्ती तौर पे तो इनमें कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं, लेकिन वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन जिसका फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ हमने अपने मैदानों को आबाद करना है। हमने अपने बच्चों को एक वो विज़न देना है कि जहाँ पर वो अपने ख्वाबों की ताबीर खुद कर सकें। हुकूमतों का काम जो है, मतलब अभी यहाँ पे मैंने बहुत खूबसूरत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस की गुफ्तगू सुनी। मैं आप सबको ओपनली कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के दरवाजे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। अगर आप मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स, मैं खुद सबको रीच आउट भी कर रहा हूँ, मैं सबसे मिल भी रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हॉकी के अंदर हमने सिर्फ और कुछ नहीं किया था, हमने मेरिट के ऊपर सिर्फ जो है जो टीम है उसकी सिलेक्शन कराई थी और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। मेरिट की बुनियाद पे आप सब मौजूद थे वहाँ पे, क्योंकि आप सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो आप सब के सामने हमने एक बहुत क्लैरिटी के साथ कि कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, जो एक्चुअल टैलेंट है उसको जगह दें। आज वो हॉकी की टीम अल्लाह की फजल से परफॉर्म कर रही है। हम अब डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और बॉडीज़ के साथ काम कर रहे हैं। अगले 2 महीने के अंदर हमारा विज़न ये है कि पाकिस्तान को बहुत देर बाद सैफ गेम्स की मेज़बानी मिली है। अगले साल पाकिस्तान की जो सैफ गेम्स होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान के अंदर
ہمارا ویژن یہ ہے کہ پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے اندر، جس میں ہم اب 23 گیمز کو لے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر کے اس کے اندر سے جو ٹیلنٹ نکلے گا، اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے، جتنی ریلیونٹ آرگنائزیشنز، فیڈریشنز، ایسوسی ایشنز، ان کے ساتھ مل کے، اور سب سے بڑھ کے اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے ہم ان بچے بچیوں کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. ہم سپورٹس اکیڈمیز کا قیام کر رہے ہیں اس سال جو بن جائیں گی. یہ جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا پورے پاکستان سے، اس کی پھر ٹریننگز کرائیں گے، ان کو نرچر کریں گے، ان کو گروم کریں گے، اور انشاءاللہ اس سال، اگلے سال جو سیف گیمز ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ فتح کے جھنڈے لہراتا نظر آئے گا ڈیفرنٹ سپورٹس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹارگٹ یوتھ اولمپکس ہے. ہمارا ٹارگٹ اس سال جو اولمپکس ہو رہے ہیں، بدقسمتی سے فار نمبر آف ریزنز ہم اس کے لیے، لیکن جتنے لوگ گئے ہیں ان کی بھی ہم نے آخر وقت میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ارشد ندیم سے لے کے شوٹنگ کے جو ہماری ٹیم گئی ہے ان سے لے کے ہماری جو ٹیم جو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے اندر گھڑ سواری کے اندر، ان سے لے کے ایکویسٹیرین، مطلب جہاں جہاں پہ موجود تھے ان لوگوں کی ہم نے ہینڈ ہولڈنگ بھی کی ہے اور ان کو سپورٹ بھی پورا کیا ہے. لیکن ابھی سے ٹارگٹ اگلا اولمپکس ہے. ہم جو دیکھتے ہیں ابھی ورلڈ کپ ہوا کرکٹ کا، اس میں جو کچھ ہم نے دیکھا، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں ایک بہت بڑا پلان ہم لے کر آ رہے ہیں یوتھ انیشیٹوز کے اوپر. وہ میں کہیں پہ دوبارہ ان قریب، کیونکہ اب بجٹ سے اپروو ہو گئے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. لیکن آج کا پیغام بہت کلیئر ہے کہ سپورٹس جرنلزم جو ہے، مطلب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو جرنلسٹ جو پولیٹکس کو کور کر رہے ہیں یا باقی چیزوں کو کور کر رہے ہیں، اتنی ہی اہمیت آپ لوگوں کی ہے. اور میں ہمیشہ اس کو اکنالج کرتا ہوں، اور ہم آپ کے ساتھ مل کے، اور میں سرینا کا خاص طور پہ اس کے اوپر، کیونکہ اس طرح کے انیشیٹوز کو اور اس طرح کی آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سپورٹس ایک باقاعدہ انڈسٹری بنے. ہم ای سپورٹس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور عنقریب اس کی فیڈریشن کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہم تمام فیڈریشنز، میں بلکہ آپ سے بھی کہوں گا کہ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ وہ آپ سے رابطہ کریں، ہم آپ کو بلائیں گے. ہماری جہاں جہاں پر آپ کو ہیلپ چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ جو آرگنائزیشن ہے سپورٹس جرنلزم والی، ان کے عہدیداران کے ساتھ بیٹھ کے ان کے تھرو ہم تمام آرگنائزیشنز کو بلائیں گے اور کام کریں گے مل کے. پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ ہم سب مل کر کام کریں. ہم سب مل کر میرٹ کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیں. اور انشاءاللہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سال 1.5 سال ہم اس حکومت میں آنے سے پہلے کہتے رہے کہ سال 1.5 سال جو ہے وہ سخت ہے. وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پاکستان اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا. پاکستان کے سپورٹس مین اینڈ ویمن دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور جو انسنگ ہیروز ہیں سپورٹس جرنلزم سے وابستہ، ان کا خیال بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ سے بیٹھ کے بھی بات کریں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مسعود تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے. سپورٹس جرنلسٹ کا ہر ممکن خیال کریں گے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر کچھ خبریں شامل کریں گے بھارت سے. مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت کا تقریباً ہر ادارہ غیر ذمہ داری اور کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. حال ہی میں بھارتی ریگولیٹر اتھارٹی نے غیر معیاری معائنہ شدہ ادویات کے 36% مینوفیکچرنگ یونٹس کو بند کر دیا ہے. ریگولیٹری اتھارٹی گزشتہ سال سے اب تک 400 ڈرگ مینوفیکچرنگ یونٹس میں سے 36% سے زیادہ کو بند کر چکی ہے. غیر معیاری ادویات کی وجہ سے مسلسل شکایات موصول ہونے پر یونٹس کو بند کیا گیا ہے. ہریانہ میں مقیم میڈن فارماسیوٹیکلز، نوئیڈا اور پنجاب کی QP فارما کیمپ کی جانب سے بنائی جانے والی ادویات کو WHO نے آلودہ قرار دیا تھا. گیمبیا، ازبکستان اور کیمرون میں بچوں کی کھانسی کے سیرپ سے موت کا تعلق انڈین فارما فرم میڈن فارماسیوٹیکلز کی بنائی گئی ادویات سے تھا. انڈیا کی سینٹرل ڈرگ اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول آرگنائزیشن کے سربراہ راجیو رگھونشی نے کہا کہ بھارتی فارما انڈسٹری کا غیر معیاری ادویات بنانے کے باعث معیار بہت گر گیا ہے. مناسب دستاویزات، ادویات کی تصدیق کے عمل اور مکمل طور پر لیس کوالٹی کنٹرول لیبارٹریز
فیکٹریز کی کمی کے باعث کوالٹی مینجمنٹ سسٹم خراب ہوا ہے۔ بھارت میں بنائے جانے والے کھانسی کے شربت عالمی سطح پر 300 سے زائد بچوں کی موت کا باعث بن چکے ہیں۔ بھارت دنیا کے 30 سب سے بڑے منشیات بنانے والے ممالک کی فہرست میں بھی موجود ہے۔ بھارتی فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی عالمی سطح پر بدنام ہو چکی ہیں۔ بھارت میں کرکٹ بھی مذہبی تعصب کی بھینٹ چڑھ گئے۔ بھارت میں اقلیتیں عرصہ دراز سے ہندو انتہا پسندی اور تشدد کا شکار ہیں۔ مودی سرکار نے اقتدار میں آتے ہی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ مودی کے بھارت میں اب کرکٹ میچ کھیلنا بھی مذہبی انتہا پسندی کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ حال ہی میں مودی کے گڑھ گجرات میں ہندو گنڈوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے بہیمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا۔ گجرات میں ہونے والے کرکٹ ٹورنامنٹ میں مسلمان کھلاڑیوں کی مثبت کارکردگی کو سراہنے پر سلمان ووہرا نامی تماشائی کو ہندو بلوائیوں نے بلے اور چاقوؤں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ہندوتوا کے حامی گنڈوں کی جانب سے مسلم کھلاڑیوں کے ٹورنامنٹ میں اچھا مظاہرہ کرنے کی مخالفت پر ماحول میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ مقامی لوگوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ میچ سے پہلے ہی ہندو انتہا پسندوں نے جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے ماحول کو کشیدہ بنا دیا تھا۔ سلمان ووہرا نامی مسلمان تماشائی پر حملے سے قبل ہی نشے میں دھت ہندو بلوائی اسٹیڈیم میں مسلم تماشائیوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ میچ میں 5000 تماشائیوں میں محض 500 مسلم تماشائی موجود تھے۔ بلوائیوں کے تشدد کے دوران متاثرہ شخص مدد کے لیے پکارتا رہا مگر ہزاروں کے ہجوم میں سے کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ مودی کے بھارت میں نفرت اور انتہا پسندی کے شکار مسلمانوں کے حق میں اب عالمی برادری کو اپنی آواز اٹھانا ہوگی۔ اور بلیٹن میں یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے، جہاں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران جون میں 12 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق 5 نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ گزشتہ ماہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں 26 افراد زخمی ہوئے، جبکہ اس دوران محاصرے اور تلاشی کی 196 کارروائیوں کے دوران 570 افراد کو کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آج سے 3 نئے کالے قوانین نافذ کر دیے ہیں۔ ان تینوں قوانین میں انڈین پینل کوڈ ترمیمی ایکٹ، کرمنل پروسیجر کوڈ ترمیمی ایکٹ اور انڈین ایویڈنس ترمیمی ایکٹ شامل ہیں، جن کا مقصد حریت پسند کشمیریوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنا ہے۔ ان قوانین سے مقامی لوگوں اور بین الاقوامی مبصرین میں تشویش پیدا ہوئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں ایک نیا معمول بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلیمی اور ثقافتی مکالمے سے متعلق دوسری عالمی کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ 2 روزہ کانفرنس میں پاکستان اور ایران کی مختلف جامعات کے سربراہان اور تعلیمی ماہرین نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور تاریخی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرنے سمیت نئی نسل کو آگاہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران نہ صرف 2 برادر ہمسایہ ملک ہیں بلکہ دونوں مشترکہ تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں میں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ ہمیں تعلیم، علم اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کانفرنس سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود، ایران سے آئے ہوئے تعلیمی وفد کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ابو الحسن نواب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلیمی ماہرین کے وفود ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 35 سے زائد تعلیمی اداروں کے مابین معاہدے طے پا چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کی یونیورسٹیز میں فارسی اور اردو کے شعبے قائم کیے جا رہے ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن میں ملک بھر سے اب تک 101 ارب روپے وصول اور 81,000 سے زائد بجلی چور گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ 16 تا 30 جون کے دوران لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور اسلام آباد میں بجلی چوروں سے 4 کروڑ 80 لاکھ وصول کیے گئے۔ پشاور، حیدرآباد، سکھر اور کوئٹہ سے 38 ملین وصول ہوئے۔ 9 جون سے اب تک مزید 140 بجلی چوروں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ متعلقہ ادارے ملک بھر سے بجلی چوروں کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 28 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت کے مطابق ریجن بھر میں 470 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں، جن میں سے 145 ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں، جبکہ 28 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں سے 16 کمرشل، 10 زرعی اور 452 ڈومیسٹک تھے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو 3,69,000
346 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 1,31,55,655 रुपए है। और यहाँ पर आपको खबर देते हैं कि अमरीकी सिफारतकारों ने चकवाल का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने ज़राअत और डेयरी फार्मिंग के शोबों में शराकत दारी को सराहा। मज़ीद तफसील सईद वजीर से। अमरीकी सफारतकारों ने चकवाल में बारानी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर और गुलाम रसूल डेयरी फार्मिंग का दौरा किया। इस मौके पर दोनों शोबे में अमरीकी ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। इनका कहना था कि पाकिस्तान दूध की पैदावार में दुनिया में 5वें नंबर पर, जबकि मवेशियों की अफजाई नस्ल के हवाले से पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है। United States government's commitment to economic development and agriculture, including the dairy sector in Pakistan. Together, we're proud to continue to work to secure a sustainable future for all in Pakistan. अमरीकी जनरल कौंसल जनरल क्रिस्टन हांस ने कहा कि मरकज के क़याम और यूएसएड के ताउन से पंजाब में जैतून की काश्तकारी को देखकर खुशी हुई। Punjab agriculture is such a key part of the economy. We had a chance to tour the Center for Excellence that was established with USAID support and to learn about how this center is helping to increase the number of products that are made using local Pakistani olives. जो तेल एक्सट्रैक्ट होता है वो हमारी मिल्स जो हैं उन पे एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद जो है ग्रोस के सैंपल्स आते हैं और यहाँ पे हम उनकी क्वालिटी चेक करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के लिए पायदार तरक्की और माशी खुशहाली को फरोग देने वाली शराकत दारी के लिए पुरअज़म है। जदीद सहूलियात से आरास्ता डेयरी फार्मिंग से मेयारी दूध और कारखानों से खुर्दी तेल तो अवाम को मिल ही रहा है और साथ ही मकामी अफराद के लिए भी रोज़गार फराहम किया जा रहा है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चकवाल। रहीमगर खान का शुमार पंजाब में कपास काश्त करने वाले बड़े अजला में होता है। कपास की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए पंजाब हुकूमत और महकमा ज़राअत ने रहीमगर खान में किसान सहूलत सेंटर कायम किया है। इसी सेंटर के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक अहमद। ज़िला रहीमगर खान में इस साल 4,63,000 एकड़ पर कपास की काश्त को यकीनी बनाने के लिए पंजाब की हुकूमत ने किसान सहूलत सेंटर कायम किया है, जहां कपास के काश्तकारों को ज़रूरी दवाएं और दूसरे मदाखर रायती नखरों पर फराहम करने के साथ ज़मीनों के तजिए के मुफ्त सहूलत भी दी जा रही है। यहाँ पे नेशनल मल्टी नेशनल हर तरह की पेस्टिसाइड जो है आसान निरखों के ऊपर जो है वो अवेलेबल है, वो लेके जो है वो स्प्रे करें। यहाँ पे स्प्रे का तरीकाकार जो है वो भी बताया जाएगा और मशीनरी और नोज़ल के हवाले से भी जो है वो रहनुमाई की जाएगी। किसान कार्ड के हवाले से भी ज़मींदारों को आगाही फराहम की जाएगी, इसके क्या फ़वाइद हैं और इसका तरीकाकार क्या है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर फैसलाबाद में पहला सुबह 9 स्कूल कायम कर दिया गया है। स्कूल के क़याम का मकसद मुख्तलिफ दुकानों, होटलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों को सुबह 7 से 10 बजे तक तालीम दी जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया के आला हुक्काम और महकमा तालीम के अफसरान ने सुबह 9 स्कूल का इफ्तिताह किया और तालिब इल्मों में मुफ्त किताबें और स्टेशनरी तकसीम की। स्कूल में अब तक 37 बच्चों को दाखिल किया गया है, जिन्हें दीगर तालिब इल्मों की तरह तालीमी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। ननकाना साहिब में भी सुबह 9 प्रोग्राम के तहत भट्टों, वर्कशॉपों और दुकानों पर काम करने वाले बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए सुबह 9 स्कूल का आगाज़ कर दिया गया। सुबह 9 स्कूल के हवाले से मज़ीद बताएंगे जावेद अहमद मुआविया अपनी इस रिपोर्ट में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट कैप्टन हसनैन नवाज शहीद MCI स्कूल में अर्ली मॉर्निंग स्कूल बनाया गया है, जहां भट्टों, वर्कशॉपों और मुख्तलिफ दुकानों पर काम करने वाले बच्चों को 3 घंटे की क्लासेस में बुनियादी तालीम देने के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ हुनर और टेक्नोलॉजी में महारत भी सिखाई जाएगी। जो आउट ऑफ स्कूल थे इनको स्कूल में लाया गया है और इनको सिर्फ 2 आवर्स हमने इनको पढ़ाना है और 1 घंटा इनको स्किल देनी है ताकि ये मुआशरे का अच्छा शहरी बन सकें। जो मालिकान हैं जहाँ ये काम कर रहे हैं हम उनसे भी अपील करेंगे कि देखें इसे कौमी मकसद समझते हुए, एक नोबल कॉज समझते हुए बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। इस स्कूल में ज़ेरे तालीम तमाम बच्चों को कुतुब और स्टेशनरी भी मुफ्त फराहम की गई है, जिस पर बच्चों और उनके वालिदैन ने पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। हमारे घर के अखराजात मुकम्मल नहीं होते थे तो इसलिए मुझे मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ा। इंशाल्लाह अब स्कूल पढ़ूंगा और बाद में हम काम करेंगे। इस तरह से हमारे घर के अखराजात भी मुकम्मल होंगे और हम स्कूल भी पढ़ सकेंगे। सुबह स्कूल जाया करूंगा और शाम को दुकान के ऊपर जाया करूंगा। शौक भी पूरा होगा स्कूल पढ़ने का और दुकान भी साथ चलेगी। महकमा तालीम की तरफ से इस स्कूल के दायराकार को आने वाले वक्त में बढ़ा दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के इस प्रोग्राम से
स्कूल से बाहर बच्चों को वापस लाने में बहुत मदद मिलेगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। रिपोर्ट आपने देखी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताते हैं कि वज़ीर आला गुलबर खान ने इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर आला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल नादरा ने IT लैब के बारे में ब्रीफिंग दी और कहा कि लैब से साफ, शफाफ और गलतियों से पाक इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने इंतखाबी फहरिस्तों की डिजिटलाइजेशन का आगाज़ 2013 में नादरा के ताआवुन से शुरू किया था और अब कंप्यूटराइज्ड इलेक्टोरल रोल सॉफ्टवेयर नादरा की मदद से तैयार किया गया है, जिसका मकसद गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स के लिए आसानी पैदा करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, महकमे मौसमियात ने आज से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। आज से बहिरा अरब और खलीज बंगाल की मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। वक़ार हैदर की ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी की हिद्दत और मौसम की शिद्दत आखिरकार कम होने जा रही है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज से 7 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की है। कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब में आज से बारिशें होंगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होगा। सिंध में ये बारिशें 4 से 7 जुलाई तक मुतवक्के हैं। NDMA ने खबरदार किया है कि मुतवक्के बारिशों से दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और 10 जुलाई तक सतलुज में पानी की सतह 1,20,000 क्यूसेक तक पहुँच जाएगी, जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। सैलाब की सूरत हाल में मुतासरा मकामी अफराद मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से अहकामात जारी होने पर फौरी तौर पर इनखलाक करें, ताकि सैलाबी पानी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों, बिजली के तार टूटने से करंट लगने के वाक़यात से बचा जा सके। बारिशों के दौरान पहाड़ी इलाकों के नालों में सैलाबी सूरत हाल, लैंड स्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां आज भी मौसम गर्म और मरतूब है। तहम सुबह से शहर में बादल छाए हुए हैं। मौसम की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा नौरीन आसिफ। जी नौरीन, आगाह कीजिएगा। जी, शहर कराची में गुज़श्ता रोज़ से समंदरी हवाएं बहाल हो गई हैं, जिसके बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। आज जो है सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। गुज़श्ता दिनों जो हब्स और शदीद गर्मी की कैफियत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। मौसम काफ़ी बेहतर है। 41-42 डिग्री तक जो टेम्परेचर गया था वो महसूस उससे कई ज़्यादा किया जा रहा था। ताहम आज 34 से 36 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो हवा में नमी का तनासब है वो 76% है। तो थोड़ा मौसम गर्म और मरतूब है, लेकिन काफ़ी बेहतरी आ चुकी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि 7 जुलाई के बाद से जो है वो मानसून की बारिशें भी शुरू हो जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया नौरीन आसिफ, कराची से हमें तफसीलात से आगाह कर रही थीं। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, खित्ता पोठवार, शिमाल मशरकी और वस्ती पंजाब और जनूबी सिंध में चंद मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई पंजाब, बारखान और मरी में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ ही रहिएगा।